Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Today we will learn tax holiday scheme. And firstly, we should know what is tax holiday scheme. So it is one kind of special scheme taken by National Board of Revenue to enhance rapid industrialization in Bangladesh. Under this, some specific newly established industrial undertakings are given exemption from the payment of income tax up to a certain period of time, subject to the fulfillment of such conditions. তাহলে আমরা বলবো যে ট্যাক্স স্কিমের হলিডে স্কিম বলতে আমরা এমন একটি স্কিম বলবো যা এনবিআর কর্তৃক গৃহীত হয় নিউলি ইস্টাবলিশড ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে, যে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো ট্যাক্স পে করতে হয় না সার্টেন পিরিয়ডের জন্য, তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। এখন আমাদের আইটিও অর্ডিন্যান্স কি বলেছে? As per Section 15B of ITO Ordinance 1922, tax holiday scheme was first introduced in Pakistan in 1959. After the independence of Bangladesh, this scheme was repealed in 1972 by an ordinance. But again, to boost up the rapid industrialization in the country, this scheme has again been reintroduced in 1974, reintroducing Section 14A in the ITO 1922. The ITO 1944, the government has retained the scheme as per Section 45, 46 and 47. The main objective of this scheme are to encourage formation of domestic capital as well as attracting FDI to enhance the rapid industrialization of the country. সো এখানে কিন্তু হিস্ট্রি বলা হয়েছে যে ট্যাক্স হলিডে স্কিম প্রথমে 1959 সালে পাকিস্তানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, তারপর এটা বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে। ওকে, সো বাংলাদেশে এটি 74 সালে 72 সালে আনা হয়েছে এবং তারপর 1984-এও ইনক্লুডেড করা হয়েছে। সো অ্যাজ পার সেকশন 46B, 46BB of the ITO 1984, tax holiday for industrial undertakings are described. For the purposes of the tax holiday, industrial undertakings means an industry engaged in the production of active pharmaceuticals, ingredient industry and radiopharmaceuticals industry, automobile manufacturing industry, barrier, contraceptive and rubber, latex, basic chemicals and dyes and chemicals, basic ingredients of electronic industry, that is residence, capacitor, transistor, integrator circuit, bicycle manufacturing industry, biofertilizer, biotechnology, boilers, brick made of automatic hybrid Hoffman clean or tunnel clean technology, compressors, computer hardware, energy efficient appliance, insecticide or pesticide। এরপরে বলা হচ্ছে দেখো পেট্রোকেমিক্যালস, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রসেসিং অফ লোকালি প্রডিউস ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস, radioactive diffusion application industries, that is developing quality and decaying polymer or preservation of food or disinfecting medical equipment, textile machinery, tissue grafting, tire manufacturing industry or any other category of industrial undertaking as the government may by the notification in the official gazette specify. But for the purposes for this section, industrial undertaking shall not include an extension of such an existing undertaking. As per section 46B and 46BB, the income, profits or gains of an industrial undertaking set up in Bangladesh between specified periods are eligible for tax holiday subject to fulfillment of specified condition. Industrial undertakings is specified for tax holiday option presently available. এখন দেখো আমাদের আইটিও অর্ডিন্যান্সের 46-এর 6-এর বিতে এবং বিবিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংকে আমরা বলেছি যে ট্যাক্স হলিডে স্কিম পাবে। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং বলতে যতগুলো ইন্ডাস্ট্রির নাম বললাম এগুলো সব।
এবং অ্যাজ পার সেকশন 46B 46BB বলা হচ্ছে ইনকাম প্রফিট গেইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং যদি বাংলাদেশের ভেতরে সেট আপ হয় এবং নির্দিষ্ট পিরিয়ডের জন্য তারা কিছু শর্ত মেনে চলে তাহলে তারা ট্যাক্স হলিডে স্কিমের আওতার মধ্যে পড়বে। তবে গভর্নমেন্ট চাইলে আরও অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিকেও অফিসিয়াল নোটিসে মানে গেজেট করে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংসের ভেতরে আনতে পারে এবং ট্যাক্স হলিডে স্কিমের যে বেনিফিট সেই বেনিফিটটা দিতে পারে। সো বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংস স্পেসিফাইড ফর ট্যাক্স হলিডে স্কিম প্রেজেন্টলি অ্যাভেলেবল। যে সকল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংসকে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা ট্যাক্স হলিডে স্কিম পাবার যোগ্য এবং সেই ট্যাক্স হলিডে স্কিম কিন্তু এখনও অ্যাভেলেবল রয়েছে বাংলাদেশে। And then section 46B, the income, profits or gains of an industrial undertaking set up in Bangladesh between 1st July 2011 to 30th June 2019, both days inclusive, will be exempted from tax for the period beginning with the commencement of its commercial services is specified below. তো এই এরিয়াগুলো আসলে আমি উল্লেখ করব না, তোমরা এগুলো একটু পড়ে নিও। বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং যেগুলো আমরা এখানে লিস্টে রেখেছি 1 জুলাই 2011 সাল থেকে 30 জুন 2019 সাল এই 2 দিন সহ এগুলোকে এক্সেমটেড করা হয়েছে কমেন্সমেন্ট যেদিন এরা তাদের কমার্শিয়াল সার্ভিসটা শুরু করবে সেদিন থেকে নিম্নলিখিত সময়ের জন্য তারা ট্যাক্স ইন্টেন্সিভ পাবে মানে ট্যাক্স মওকুফ পাবে, হলিডে স্কিমের মধ্যে আসবে। স্পেসিফাইড এরিয়া, টোটাল পিরিয়ড অফ এক্সেমশন, রেট অফ এক্সেমশন। স্পেসিফাইড এরিয়া বলা হচ্ছে দেখো টোটাল পিরিয়ড হচ্ছে 5 বছর কিন্তু কত পার্সেন্ট ইনকাম মওকুফ পাবে রেটটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যান্ড দেন নেক্সট দেখো এখানেও আবার পরবর্তী বলা হয়েছে যে রাজশাহী খুলনা, প্রথমটা কিন্তু ঢাকার আশেপাশে ছিল, পরবর্তী রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল রংপুর ডিভিশনের জন্য সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রিজ হয় তাহলে 10 বছর কিন্তু তার একেবারে মওকুফ করা মানে ট্যাক্স হলিডে স্কিমে থাকবে। পিরিয়ড অফ এক্সেমশন বলছে ফর দ্য ফার্স্ট 2 ইয়ার্স, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইয়ার 100% ইনকাম মওকুফ থাকবে, থার্ড ইয়ারে 70% এবং এভাবে 7 to 10 ইয়ার পর্যন্ত 20% পর্যন্ত এটা নেমে আসবে। প্রোভাইডেড দ্যাট এনি ইন্ডাস্ট্রি ইজ এনগেজড ইন দ্য প্রোডাকশন অফ বায়োফার্টিলাইজার or petrochemicals, they shall be entitled for exemption from tax under this section even it is set up in the districts of Dhaka, Gazipur, Narayanganj and Chittagong. Thus the income, profit or gain of an individual undertaking set up in Bangladesh between 1st July 2019 to 30th June 2024, both days inclusive, will be exempted from tax for the period beginning with the commencement of its commercial service specified to the next slide. So আমরা নেক্সট স্লাইডে সেকশন 46BB অনুযায়ী 2019-এর 30 জুন বলছে প্লাস 2014 বোথ ডেজ 1st জুলাই টু 30th জুন 2024 আমি 14 বলছি, দুইটা দিয়ে ইনক্লুসিভ হবে। এই যে লিস্টটা এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্পেসিফাইড এরিয়া 5 বছর বিগিনিং উইথ দ্য মান্থ অফ কমেন্সমেন্ট অফ কমার্শিয়াল প্রোডাকশন যেদিন শুরু হবে, দেখো এখানে প্রথম বছরে আছে 90% ইনকাম সার। আর এরিয়াটা এখানে আমি একটু উল্লেখ করব ঢাকা, ময়মনসিংহ অ্যান্ড চট্টগ্রাম ডিভিশন এক্সক্লুডিং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বান্দরবন অ্যান্ড খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্টস। তো এখানে আবার বলছে ঢাকা, ময়মনসিংহ অ্যান্ড চট্টগ্রাম ডিভিশনে ধরা হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে আবার এক্সক্লুডেড করা হয়েছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম এবং রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্টকে এক্সক্লুড করা হয়েছে। 5 বছর সময় দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। এবং দেখো লাস্ট 5 ইয়ার্সে গিয়ে 20 পর্যন্ত ইনকাম লেস হতে পারে এবং 20 পর্যন্ত হলিডে স্কিমের মধ্যে থাকতে পারে। দেন পরবর্তী সাইড রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল অ্যান্ড রাংপুর ডিভিশন ইনক্লুডিং সিটি কর্পোরেশন এরিয়া অ্যান্ড রাঙামাটি, বান্দরবন অ্যান্ড খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্ট 10 years beginning with the month of the commencement of commercial production. For the first years and second years 90% of income মওকুফ থাকবে এবং এটাই 10 বছর পর্যন্ত। দেখো একেবারে 10 বছর অর্থাৎ লাস্ট বছরে গিয়ে 10% পর্যন্ত তাদের ইনকামের
উপরে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না, অর্থাৎ ট্যাক্স হলিডে স্কিমের আওতার মধ্যে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো থাকবে, এই এরিয়ার ইন্ডাস্ট্রিগুলো। ট্যাক্স হলিডে ফর ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি as per section 46C and 46CC of their 1984 for the purposes of the tax holiday, physical infrastructure facility means deep seaport, elevated expressway, export processing zone, flyover, gas pipeline, high-tech park, information and communication technology, village or software technology zone, information technology IT park, large water treatment plant, supply through pipeline, liquefied natural gas, terminal and transmission line, monorail, rapid transit, renewable energy, energy saving bulb, solar energy plant, windmill, sea or river port, toll, road or bridge, underground rail, waste treatment plant, or any other category of physical infrastructure facility as the government may by notification in the official gazette specify. As per section 46C and 46CC, the income, profits or gains of an industrial undertaking set up in Bangladesh between specified period are eligible for tax holiday subject to the fulfillment of specified condition. ট্যাক্স হলিডে ফর ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটির ক্ষেত্রে কিন্তু 46C এবং 46CC এর কথা আমরা বলছি। ট্যাক্স হলিডে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি, এটা বলতে আমরা কি বুঝি? প্রথমত হচ্ছে 46C এবং 46CC অনুযায়ী আমরা কিন্তু ট্যাক্স হলিডে স্কিম দিচ্ছি ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিসগুলোকে এই নামে। তো এই নামের মধ্যে আসলে কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু এটা আর্থিক বিষয় সেহেতু কিন্তু ল এখানে ডিটারমাইন করে দিয়েছে দিজ আর দোজ। এখন এগুলো কত মাসের জন্য বা কত বছরের জন্য ফ্রি থাকবে সেটা এই টেবিলে আছে, দেখো। Section 46C, the income, profits or gains of physical infrastructure facilities set up in Bangladesh between 1st July 2011 to 30th June 2019, both days are inclusive, will be exempted from tax for 10 years beginning with the commencement of its commercial service specified below. সো কমার্শিয়াল সার্ভিসের জন্য এগুলো ফ্রি থাকবে এবং এটা কিন্তু প্রত্যেক অর্থ বছরেই বর্ধিত করা হয়, হয়তো বা রেট একটু চেঞ্জ হতে পারে। তো আমি বলবো যে তোমাদের লেটেস্ট বইটা যখন কাছে থাকবে তখন বা লেটেস্ট ইস্যু যখন আসবে তোমরা অবশ্যই লেটেস্ট ইস্যুটা ফলো করে এই রেটটা একটু দেখে নেবে এবং সময়টা একটু দেখে নেবে। ফর দ্য ফার্স্ট 2 year, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ার 100% অফ দ্য ইনকাম, এবং এরপর যেহেতু এটা 10 ইয়ার্সের জন্য লাস্ট 10 ইয়ার্সে গিয়ে 10% অফ ইনকামে নামবে। অর্থাৎ যত দিন যাবে তত কিন্তু ট্যাক্স হলিডে স্কিমের ফ্যাসিলিটিসের যে ট্যাক্স এক্সাম্পটেড হওয়ার পরিমাণটা কমবে। প্রথমত 100%ই মৌকুব থাকবে প্রথম 2 বছরে, আর তারপরে আস্তে আস্তে কমতে কমতে লাস্ট 10 বছরে 10% মৌকুব থাকবে। এবং পরের লিস্টে দেখানো হচ্ছে, এটা সেকশন 40C ছিল, এখন হচ্ছে সেকশন 40CC ডবল সি দিয়ে যেটা আছে। দ্য ইনকাম, profits or gains of a physical infrastructure facility set up in Bangladesh between 1st July 2090 to 30th June 2024, both days inclusive, will be exempted from tax for 10 years beginning with the month of the commencement of its commercial service specified below. For first 2 years, that is first and second years, 90% of income, and in the same way for the 10th year it is 10% of income. সো 46CCতে গিয়ে দেখো 2019-এর 1 জুলাই থেকে টাইমটাকে বাড়িয়ে 2024 সালের 30শে জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। মানে টাইমটা কিন্তু এই সিসি সেকশানে গিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে আরও বেশি করা হলো, অর্থাৎ 24 সাল পর্যন্ত এখন এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে আমরা এতগুলো সি পোর্ট থেকে শুরু করে রিভার পোর্ট বা এই যে এলিভেটেড ওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, এগুলোর কথা বললাম, এগুলাও ট্যাক্স এক্সাম্পটেড থাকবে। ডিটারমিনেশন অফ ইনকাম অফ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, মানে কিভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রি ডিটারমাইন করা হয় ট্যাক্স হলিডে স্কিমের জন্য, এটা 46C সেকশনের সাবসেকশন 6, 7 এবং 8-এ বলা হয়েছে। তো এই 3টা সাবসেকশন আমি সাবসেকশনগুলাই ঠিক রেখেছি যাতে ভুল না হয়।
সাবক্লজ সিতে বলা হয়েছে দ্য ইনকাম প্রফিট অ্যান্ড গেইন অফ দ্য ফ্যাসিলিটি অফ হুইচ দিস সেকশন অ্যাপ্লাই শ্যাল বি কম্পিউটেড in the same manner as it applicable to income chargeable under the head income from business or profession, provided that in respect of depreciation only the allowances for normal depreciation specified in paragraph 3 of third schedule shall be allowed. So ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে যখন আমরা ইনকাম ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোনো ইনকাম ডিটারমাইন করব, সেটা আমরা বিজনেস প্রফেশনের ইনকাম থেকে যেভাবে ডিটারমাইন করি ওই একইভাবে করতে পারবো। দ্য ইনকাম প্রফিট গেইন অফ দ্য ফ্যাসিলিটি টু হুইচ দিস সেকশন অ্যাপ্লাই শ্যাল বি কম্পিউটেড সেপারেটলি ফ্রম আদার ইনকাম। তবে বলছে যে এই ধারার অধীনে যদি কোনো ইনকাম আমরা প্রফিট বা ইনকাম বা গেইন যাই হোক না কেন আমরা সেপারেটলি সেটাকে কম্পিউট করব, মানে গণনা করব। প্রফিটস ও গেইনস অফ দ্য এসএসসি ইফ এনি, and where the SEC sustain a loss from such facility, it shall be carried forward and set up against the profit and gains of the said facility for the next year. Where it cannot be wholly set up, the amount or the loss not so set up shall be carried forward for the following year, and so on. But on loss shall be carried forward beyond the period specified by the board in the order issued under subsection 4 and 5. তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে ইনকাম, আমরা যদি ইনকাম না হয় লস হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা সেট অফ করতে পারবো। আর যদি সেট অফও করতে না পারি তাহলে সেটাকে আবার আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবো। যেভাবে আমরা বিজনেসের ক্ষেত্রে বিজনেসের লসকে সেট অফ করতে পারি এবং ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারি, সেম রুলই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এই 7 নম্বর বিধানে 4C7 and then last 8. Unless otherwise is specified by the government, nothing contained in this section shall be so constructed as to exempt the following from tax chargeable under this section: any dividend paid, credited or distributed or deemed to have been paid, credited or distributed by a company to its shareholders out of the profits and gains. Any income of the said facility classifiable as capital gains chargeable under the provisions of section 31. Any income of the said facility resulting from disallowance made under section 30. সো এখানে 8 নম্বর সাবক্লজে বলা হচ্ছে যে অন্য কোনোভাবে যদি স্পেসিফাই করা না থাকে, নাথিং কন্টেন্ট ইন দিস সেকশন shall be so construed as to exempt the following from tax chargeable, shall be so construed as to exempt the following from tax chargeable. সো কোনো কিছুই কিন্তু যে ট্যাক্স চার্জেবল হবে সেটাকে বাদ দিতে পারবে না। ডিভিডেন্ড যদি পেইড হয়, ক্রেডিটেড বা ডিস্ট্রিবিউটেড অর ডিমড, এগুলা কিন্তু আর কি এক্সেমটেড হবে না। অ্যান্ড দেন উইথড্রল অ্যান্ড ক্যান্সেলেশন অফ এক্সেমশন। তো এই যে আমরা যে ট্যাক্স হলিডে স্কিমে একটা জিনিস এক্সেমট করলাম না, যে ঠিক আছে ট্যাক্স মাফ করে দিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে আবার বলা যাচ্ছে যে 46C এর 9, 10 এবং 11 নম্বর ক্লজ অনুযায়ী ক্যান্সেলেশন অফ এক্সেমশন আমরা করতে পারি। Where any exemption is allowed under this section and in the course of making assessment, the Deputy Commissioner of the Taxes is satisfied that any one or more of the conditions specified in this section are not fulfilled, or any individual not being a Bangladeshi citizen is employed or allowed to work, competent authority of the government, as the case may be, the exemption shall stand withdrawn for the relevant assessment year, and the Deputy Commissioner of the Taxes shall determine the tax payable for such year. An approved undertaking may apply in writing not later than 1 year from the date of the approval. Apply in writing to the board for the cancellation of such approval. The board may, in the public interest, cancel or suspend fully or partially any exemption allowed under this section. সো 46C এর বলা হচ্ছে 9, 10, 11 এবং সেকশন 46B এর 11, 12, 13
এই দুইটার সমন্বয়ে আমরা দেখছি যে ক্যান্সেলেশন এক্সামিশনের ক্ষেত্রে কখন এক্সামিশন অ্যালাউ করা হয়। প্রথমত যদি কোনো শর্ত ফুলফিল না করা হয়, যেটা ডেপুটি কমিশনার ওই মানে মৌকুব করার জন্য, এক্সামশন করার জন্য দিয়েছিল আর কি। ট্যাক্স হলিডে স্কিমের জন্য ধর একটা শর্ত দিছে, শর্তই আমি কমপ্লাই করলাম না, তাহলে কি আর আমাকে দিবে না। তো এটাই বলতেছে যে অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পরে যদি লিখিতভাবে ওই আন্ডারটেকিং আন্ডার অ্যাপ্লাই ইন রাইটিং টু দ্য বোর্ড ফর দ্য ক্যান্সেলেশন, মানে বোর্ডের কাছেই অ্যাপ্লাই করছে ধরো ওই আন্ডারটেকিং যে অ্যাপ্রুভাল ক্যান্সেল করা হোক, তখন পাবলিক ইন্টারেস্টের জন্য ওটা ক্যান্সেল করতে পারে ফুললি বা পার্শিয়ালি। এক্সামশন অফ ইনকাম অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ। The tax shall not be payable by a cooperative society in respect of the entire income from business carried on by it if it is engaged in the following. এখন বলছে দেখো যে কোঅপারেটিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে ট্যাক্স হলিডে স্কিমের বিধান প্রযোজ্য কি না। তো সত্যি কথা বলতে এখানে বলছে যে ট্যাক্স শ্যাল নট বি পেয়েবল। কোঅপারেটিভ সোসাইটি কিন্তু ট্যাক্স পে করে না ইন রেসপেক্ট অফ কি এন্টায়ার ইনকাম, অর্থাৎ কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে বিজনেসটা করছে তার এন্টায়ার ইনকামের উপর এটা ট্যাক্স পে করে না যদি এটি নিম্নলিখিত বিজনেসের সঙ্গে ইনক্লুড থাকে: এগ্রিকালচার ও রুরাল ক্রেডিট, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, মার্কেটিং অফ এগ্রিকালচারাল প্রডিউস অফ ইটস মেম্বার্স, purchase of agricultural implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purposes of supplying them to its members, or such processing not being the performance of any manufacturing operation with the aid of power of the agricultural produce of its members as is ordinarily employed by a cultivator to render marketable the agricultural produce raised by him. And then পরবর্তী বিধানটা আমরা দেখতেছি, এখানে বলা হচ্ছে এনি ইনকাম ডিরাইভ ফ্রম লেটিং অফ গোডাউন, ওয়্যারহাউস for the purposes of storage, processing or facilitating or marketing of commodities belonging or meant for sale to its members. তো কখন আসলে কোঅপারেটিভ সোসাইটির, এটা একটু আমাদের মুখস্থ করে নিলেই হয়। এখানে কিন্তু অ্যাগ্রিকালচার এবং রুরাল ক্রেডিট নিয়ে, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট মার্কেটিং বা এর মেম্বারসদেরকে নিয়ে যদি কোনো হয় ইনকাম, অ্যাগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেন্ট বা সিড ধরো পারচেস করা হচ্ছে অথবা প্রসেস করা হচ্ছে, বাট কোনো ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের কোনো মানে কাজ নয়, এ ধরনের কাজ থেকে যদি ইনকাম হয় তাহলে কোঅপারেটিভ সোসাইটির ওই ইনকাম ফুললি ট্যাক্সেবল হবে না। দেন রিকভারি অফ ট্যাক্স ডিসকাস ফ্রম সেকশন 134 to 143। তার মানে এখন আমরা 134 থেকে 143 এই 10টা সেকশন এখানে পড়ব, কিভাবে ট্যাক্স রিকভারি করা যায়। বলা হচ্ছে দেখো, ফর দ্য পারপাসেস অফ দিস চ্যাপ্টার ট্যাক্স ইনক্লুডস এনি সাম ইম্পোজড, লিভড অর আদারওয়াইজ পেয়েবল আন্ডার দিস অর্ডিন্যান্স অ্যাজ পেনাল্টি, ফাইন, ইন্টারেস্ট, ডিলে ইন্টারেস্ট, additional amount, fees or otherwise, and the provision of this chapter shall accordingly apply to the recovery of any of the sum। 134। তবে 134 নম্বর সেকশনটা রিকভারি অফ সাম বলতে আমরা কি বুঝি, দ্যাট ইজ আমরা ট্যাক্স বলতে কি বুঝি, কোন কোন বিষয়গুলো থেকে আমরা টাকাটা রিকভারি করতে পারবো সেটাই বলা হচ্ছে। নোটিস অফ ডিম্যান্ড, where any tax is payable in consequences of any assessment made or any order passed, order or in pursuance of this ordinance, the Deputy Commissioner of Taxes shall serve upon the assessee, which expression includes any other person liable to pay such tax, a notice of demand in the prescribed form specifying therein the sum payable and the time within which and the manner in which it is payable, together with a copy of an assessment order। মেন দায়িত্ব হচ্ছে ডেপুটি কমিশনার। ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স
ডিম্যান্ডের একটা নোটিশ ইস্যু করবেন এবং সেই নোটিশ হবে একটা প্রেসক্রাইব ফর্মে। সেই ফর্মে উল্লেখ থাকবে কত টাকা পে করতে হবে, কোথায় কখন কিভাবে পে করতে হবে, এটা উল্লেখ করা থাকবে। তো সেইটাই কিন্তু 135 নম্বর সেকশানে সিম্পলি বলে দিয়েছে যে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস হি শ্যাল সার্ভ আপন দ্য অ্যাসেসি, তিনি কিন্তু এটা অ্যাসেসির কাছে পাঠাবেন। সো হি ইজ হেয়ার লায়াবল টু সার্ভ দ্য নোটিস। তারপরে আমরা এখানে 135-এ দুটা পয়েন্ট শিখলাম। কে লায়াবল, দেন হোয়ার অ্যাসেসি আপন হোম নোটিস অফ ডিম্যান্ড হ্যাজ বিন ইস্যুড, অর্থাৎ যার প্রতি নোটিশটা দিতে হবে তাকে যদি দেওয়া হয়, মেক্স অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ইন দিস বিহ্যাভ বিফোর এক্সপায়ারি অফ দ্য ডেট অফ পেমেন্ট স্পেসিফাইড ইন দ্য নোটিস, দ্য ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস মে এক্সটেন্ড দ্য টাইম ফর পেমেন্ট অর অ্যালাউ পেমেন্ট বাই ইনস্টলমেন্ট সাবজেক্ট টু সাচ কন্ডিশন। এখন ধরো যে প্রতিষ্ঠানের কাছে ডেপুটি কমিশনার নোটিশ আরোপ করলেন, নোটিশ পাওয়ার পরে যে ডেটে পেমেন্ট করার কথা ছিল সে ডেটের আগেই কিন্তু এসএসসিকে একটা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে যে টাইমটা বর্ধিত করে দেওয়া হোক অথবা আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক যে আমি ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে এটা পে করব। তো সেই অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার যদি এরকম অ্যাপ্লিকেশান পান তাহলে উনি টাইম এক্সটেন্ড করতে পারেন অথবা পেমেন্ট ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে অ্যালাউ করতে পারেন এবং সাচ কন্ডিশন ইনক্লুডিং পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট অন অ্যাকাউন্ট পেবল অ্যাজ হি মে থিঙ্ক ফিট। অনেক সময় উনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে এখানে আপনি ইন্টারেস্ট দিতে হবে, যদি আপনি ইনস্টলমেন্টে দেন তাহলে সেটা উনি অর্ডার করতে পারেন। If the sum payable is not paid within the time specified in the notice of the demand issued under section 1 or as the case may be within the time as extended under subsection 2, the assessee shall be deemed to be in default. তো বলছে যে যে সামটা পেয়েবল করার কথা বলা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিসে, এখন ধরো অ্যাসেসি কোনো কারণে ওই টাইমে পে করতে পারলো না, তখন আমরা বলবো যে উনি পেমেন্ট ডিফল্টার হয়ে গেলেন। However, where the assessee has presented an appeal under these ordinance in respect of assessment of imposition of the tax or of the amount thereof, the Deputy Commissioner of Taxes shall treat the assessee as not being in default for so long as such appeal is not disposed of. ওই আপিলটা কিন্তু ডিসপোজড না হওয়ার পর্যন্ত অ্যাসেসি যদি ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেসের এরকম কোনো টাকা ডিমান্ডের কারণে আপিল করেন তাহলে আপিলটা ডিসপোজড অফ না হওয়া পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনার কিন্তু অ্যাসেসিকে ডিফল্টার হিসেবে ট্রিট করবেন না এবং পানিশমেন্ট দেবেন না। Then if in a case where payment by installment has been allowed under subsection 2, assessee commits default in paying any one of the installment within the time fixed, therefore the assessee shall be deemed to be default as to the whole of the amount. আর এক যন্ত্রণা, ইনস্টলমেন্টে টাকা দিচ্ছিল কিন্তু কোনো একটি ইনস্টলমেন্ট ধরো দিতে পারলো না, তাহলে কিন্তু হোল অ্যামাউন্টের জন্যই তাকে ডিফল্টার করা হচ্ছে। Where an assessee has been assessed in respect of income arising outside Bangladesh in a country the laws of which prohibit or restrict the remittance of money to Bangladesh, the Deputy Commissioner of Taxes shall not treat the assessee as in default in respect of that part of the tax which is due in respect of such amount of income as cannot by reason of the prohibition of restriction be brought into Bangladesh, and shall continue to treat the assessee as not in default in respect of such part of the tax until the prohibition or restriction is removed. পরবর্তীতে বলা হচ্ছে দেখো যে বাংলাদেশের বাইরে থেকে যদি কোনো ব্যক্তি ইনকাম করে বা পাঠায়, যেইখানে আবার বলছে যে রেমিটেন্স রেস্ট্রিকশন বা প্রহিবিটেড করা হয়েছে যে বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে না, সেক্ষেত্রে বলছে যে ডেপুটি কমিশনার কিন্তু এই অর্ডারটা রিমুভ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ডিফল্টার হিসেবে ধরতে পারবেন না। হয়তোবা তার কিছু পেমেন্ট দেওয়া বাকি ছিল বা ইনস্টলমেন্টে দিচ্ছেন, ধরুন উনি দিতে পারলেন না, হঠাৎ করে রেমিটেন্স বন্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশে এন্ট্রি নেওয়া বিদেশ থেকে, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ডেপুটি কমিশনার তাকে ডিফল্টার হিসেবে ধরবেন না। Then penalty for default in payment of tax. Section 137. Where an assessee is in default or is deemed to be in default in making payment of tax, the Deputy Commissioner of Taxes may direct that, in addition to the amount of tax in arrears, a sum not exceeding that amount shall be recovered from the assessee by way of penalty. Whereas a result of any final order, the amount of tax with respect
to the default in the payment of which the penalty was levied has been wholly reduced, the penalty levied shall be cancelled and the amount of penalty paid shall be refunded. বলছে যে ডিফল্ট পেমেন্ট অফ ট্যাক্স হলে তখন ডেপুটি কমিশনার কি করবে? 137 ধারায় বলছে যে কোনো এসএসসি যদি ডিফল্টার হয়ে যায়, পেমেন্ট না করে, তাহলে ডেপুটি কমিশনার তাকে পেনাল্টি ইম্পোজ করবেন এবং ওই পেনাল্টির মধ্যে কিন্তু এই অ্যামাউন্টটার মানে পরিমাণটা উল্লেখ থাকবে। whereas a result of any final order amount of tax with respect to default in payment of which the penalty was levied has been wholly reduced, the penalty levied shall be cancelled and the amount of penalty paid shall be refunded. তার মানে ধরো পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে, পেনাল্টি অনুযায়ী টাকাও কালেক্ট করা হয়েছে, কিন্তু ফাইনাল অর্ডারে দেখা গেল তার সেই পেনাল্টি ধরো রিডিউস করা হলো, পেনাল্টির যে টাকা অলরেডি কালেক্ট হলো তখন সেটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং যে অ্যামাউন্ট কালেক্ট হয়েছে ওটা আবার রিফান্ড করা হবে। সার্টিফিকেট অফ রিকভারি অফ ট্যাক্স সেকশন 138. When an assessee is in default or is deemed to be in default in making payment of tax, Deputy Commissioner of Tax may forward to the tax recovery officer a certificate for recovery of the tax, under his signature specifying the amount of arrears due from the assessee, and such certificate may be issued notwithstanding that proceedings for recovery of the arrears by any other mode have been tax. So যদি অ্যাসেসি ডিফল্টার হয়ে যায় অথবা টু বি ডিম ডিফল্ট পেমেন্ট করতে গিয়ে, দেন ডেপুটি কমিশনার এক ট্যাক্স রিকভারি অফিসারের কাছে একটা ট্যাক্স রিকভার করবার জন্য সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন সেকশন 138 অনুযায়ী, এবং সেই সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে উনি স্পেসিফাই করবেন যে ফ্রম দ্য অ্যাসেসি, কোন অ্যাসেসির কাছ থেকে এটা রিকভার করতে হবে। অ্যান্ড দেন আমরা 139 নম্বর সেকশন পড়ব, রিকভারি অফ ট্যাক্স। আপন রিসিপ্ট of certificate forwarded to him under section 138, the tax recovery officer অর্থাৎ TRO shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, proceed in accordance with the rules made in this behalf by the board to recover from the assessee the amount is specified in the certificate by one or more of the following modes, namely প্রথমত বলছে দেখো টিআরও এরকম সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন অন্য কোনো আইনে তিনি কিন্তু এটা কার্যকরী করতে চাইবেন, এবং এই আইন অনুযায়ী বোর্ডে যে রুলস তৈরি করা আছে বোর্ড কর্তৃক সেই রুলস অনুযায়ী তিনি এটা অ্যাসেসির কাছ থেকে রিকভারি করতে চাইবেন, এবং সেই জন্য তিনি যে পদ্ধতিগুলো নেবেন হতে পারে তিনি অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড সেল অর সেল উইদাউট অ্যাটাচমেন্ট অফ এনি মুভেবল অর ইমুভেবল প্রপার্টি অফ দ্য অ্যাসেসি, arrest of the assessee and his detention in prison, appointment of a receiver for the management of the movable and immovable properties of the assessee। এই তিনটা পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করতে পারেন, আমরা পদ্ধতিগুলো আগেও জানি। While recovering under subsection 1, the amount is specified in this certificate forwarded to him, the tax recovery officer may also recover in the same manner from the assessee in default, in addition to such amount, any cost and charges including expenses on the services of any notice or warrant incurred in the proceedings for any recovery of the tax in arrears, the interest for which the assessee is liable under section 136, and any cost charge including expenses on the service of any notice or warrant incurred in the proceeding for the recovery of the tax in arrear। অর্থাৎ সাবসেকশন 1 অনুযায়ী যখন ট্যাক্স রিকভারি করতে যাবে টিআরও, তখন তিনি ওই রিকভারি করবার জন্য যে চার্জ হচ্ছে বা এক্সপেন্সগুলো হচ্ছে বা নোটিশ ওয়ারেন্ট দিতে যে টাকা লাগছে এই সবগুলোও কিন্তু রিকভার করে নিতে পারবেন, এবং অ্যাসেসি যে সুদের জন্য অর্থাৎ ইন্টারেস্টের জন্য লায়াবল সেটাও নিতে পারবেন। দেন রিকভারি অফ ট্যাক্স through Collector of District, Section 142. The Deputy Commissioner of Taxes may forward to the Collector of the District in which the office of the Deputy Commissioner of Taxes is situated
or the district in which the assessee resides in own property or carries on business or profession a certificate under his signature specifying the amount of arrears due from an assessee, and the collector on the receipt of such certificate shall proceed to recover from such assessee the amount is specified therein as if it were an arrear of land revenue. তো এটা পিডিআর অ্যাক্টে কিন্তু অলরেডি বলাই আছে যে আমরা যখন ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের কাছে এরকম কোনো ডিউ পাওনার জন্য চিঠি আসবে তখন তিনি সেটা ডিউটা মানে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি আসে উনি সেই অনুযায়ী ওটা রিকভার করে দেবেন। তো এখানে একটা উদাহরণ হচ্ছে এরকম যে ডেপুটি কমিশনার এটা উনি কালেক্টরের কাছে ফরওয়ার্ড করতে পারেন চিঠিটা যে আমরা তার কাছ থেকে এই ট্যাক্স পাই, তখন কালেক্টর কী করবেন, তার জেলায় যদি ওই ব্যক্তি অবস্থিত হয় বা ওই ব্যক্তির সম্পত্তি থাকে তাহলে তিনি ওই ব্যক্তির বরাবরে এই ট্যাক্স রিকভারিটা উনি এটা মানে এক্সিকিউট করবেন এবং উনি গভর্নমেন্ট ডিউ পাওনা আছে এভাবে আদায় করে দেবেন। সাবসেকশন দুয়ে বলা হচ্ছে, দেখো টুতে বলা হচ্ছে যে ডিফল্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর একটি সিভিল কোর্টের ন্যায় ক্ষমতা এক্সারসাইজ করবেন। আর ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স মে অ্যাট এনি টাইম রিকল ফ্রম দ্য কালেক্টর অফ ডিস্ট্রিক্ট এ সার্টিফিকেট আন্ডার রিজনেবল সার্কামস্টেন্সেস। ডেপুটি কমিশনার যে কোনো সময় আবার কালেক্টরের কাছ থেকে অর্থাৎ ডিসির কাছ থেকে রিকভারির ওই লেটারটা রিকল করতে পারেন যে কোনো সময়, তবে উনি সেটা রিজনেবল একটা সার্কামস্টেন্সেসই ফেরত চাইতে পারেন, সেটাই বলা হচ্ছে যে এমনি চাইবেন তা না। নাও without prejudice to the provision of section 142, the deputy commissioner of taxes may forward to a magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the government hereinafter referred to as the special magistrate in whose territorial jurisdiction the office of the deputy commissioner of taxes is situate, or the assessee resides or owns property or carries on business or profession, a certificate under his signature specifying the amount of arrears due from the assessee, and the special magistrate shall, on receipt of such certificate, proceed to recover from the assessee the amount specified therein as if it were an arrear of land revenue and the special magistrate were a collector of the district. এখন বলছে 142 এতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারাও কিন্তু ট্যাক্স রিকভারি করা যায় এবং 142 নম্বর সেকশনে আমরা যা কিছুই বললাম না কেন, ডেপুটি কমিশনার একজন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ম্যাজিস্ট্রেট অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস হবেন, গভর্নমেন্টের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন, তার কাছে কিন্তু এরকম সার্টিফিকেট ট্যাক্স রিকভারি সার্টিফিকেটটা রেফার করতে পারেন। তো স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট তার জুরিসডিকশানে অথবা যে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস ওই জুরিসডিকশানে যদি অবস্থিত হয়, ওর অ্যাসেসি যদি সেখানে বসবাস করে অথবা তার প্রপার্টি যদি ওই স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের জুরিসডিকশানে থাকে, ইন দ্যাট কেস কিন্তু সেই সার্টিফিকেট সিগনেচার সহকারে স্পেসিফাই করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হবে এবং ওই সার্টিফিকেটটা পাওয়ার পরে বলা হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট এমনভাবে সেটি রিকভার করবেন যাতে এটি একটি এরিয়ার অফ ল্যান্ড রেভিনিউ, তার মানে কি ভূমির জন্য যে রেভিনিউ আছে সেটা গভর্নমেন্টের কাছে বাকি থাকলে যে এরিয়ার হয় সেটা। অ্যান্ড দেন ফর দ্য পারপাসেস অফ দ্য রিকভারি অফ ডিফল্ট ট্যাক্স দ্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মে অলসো এক্সারসাইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য সিভিল কোর্ট। The Deputy Commissioner of Taxes may at any time recall a certificate from the special magistrate there under reasonable circumstances. যেহেতু এই দুইটা পয়েন্ট আগের সেকশনের সাথে একেবারেই সিমিলার, শুধুমাত্র ডিসির জায়গায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আছে, আমি নতুন করে তোমাদেরকে আর ব্যাখ্যা দিচ্ছি না, আমার মনে হয় বুঝে গেছো। দেন আদার মোডস অফ রিকভারি, যেটা একেবারে লাস্ট সেকশনে বলা আছে 143, অর্থাৎ আমরা যে 34 থেকে 43 পড়তে চাইছি সেই 43 থেকে 134 থেকে 143 যে পড়তে চেয়েছি আর কি, সেই পড়তে চাওয়ার লাস্ট সেকশনটার কথা বলছি। For the purpose of recovery of tax payable by an assessee which is not disputed in appeal or to any appellate forum, the Deputy Commissioner of Taxes may, with the previous approval of the Commissioner after giving assessee an opportunity of being heard, stop movement of any goods or services from the business premises of such assessee and also shut down such business premises
till the recovery of the tax referred to above or any satisfactory arrangement shall be made for the recovery of such tax. ট্যাক্স রিকভারি করবার ক্ষেত্রে কোনো একজন অ্যাসেসির যদি অ্যাপিলেট ফোরামে না যেয়ে থাকে বা গিয়েছে, ধরো ডিসপোজড হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে বলছে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স পূর্ববর্তী কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাখবেন এবং অ্যাসেসিকে একটা শুনানির সুযোগ দিয়ে সে যে বিজনেসের পণ্যগুলো যাতে কোনো মুভমেন্ট করতে না পারে, শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে কিন্তু মুভমেন্টটা স্টপ করতে পারে। এবং ইভেন অ্যাসেসির যে বিজনেস রয়েছে বিজনেসও শাটডাউন করতে পারে। হেয়ার দ্য ডিসিটি মে অলসো ইস্যু এ নোটিস ইন রাইটিং টু এনি পারসন ফ্রম হোম এনি মানি অর গুড ইজ ডিউ or may become due to the assessee or who holds or controls the receipt or disposal of or may subsequently hold or control the receipt or disposal of any money or goods belonging to or on account of the assessee to pay to the Deputy Commissioner of Taxes the sum specified in the notice on or before the date is specified therein for such payment. তো বলছে এখানে ডিসিটিও কিন্তু লিখিত নোটিশ ইস্যু করবার অধিকারী। যে কোনো ব্যক্তি যদি তার কাছে কোনো মানি বা গুডস ডিউ থাকে, অর ডিউ হতে পারে এরকম, অর হু হোল্ডস অর কন্ট্রোল দ্য রিসিপ্ট, বা কোনো ডিসপোজাল বা সাবসিকুয়েন্টলি সে যদি কোনো একটা কিছুর হোল্ড করে এরকম কোনো রিসিপ্ট বা কন্ট্রোল করে রিসিপ্ট, বা কোনো মানি বা গুডস তার বিলং অর অ্যাকাউন্ট অফ, দেন বলা হচ্ছে যে টু পে টু দ্য ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস, ডিসিটির কাছে অ্যাসেসি যে সামটা স্পেসিফাই করা থাকবে সেটা পে করবে ডিউ ডেটের মধ্যেই। অ্যান্ড দেন হু ইজ রেসপন্সিবল ফর পেমেন্ট অফ এনি সাম টু দ্য অ্যাসেসি classifiable as income of the assessee under the head salaries to deduct from any payment subsequent to the date of the notice any arrear of tax due from the assessee and to pay the sum so deducted by the DCT to the credit of the government in any area with respect to which the commissioner has directed that any arrears may be recovered by any process enforceable for the recovery of an arrear of any municipal tax or local rate imposed under any enactment for the time being in force in any part of Bangladesh, the Deputy Commissioner of Taxes may proceed to recover the amount due by such process. তো বলছে যে ডেপুটি কমিশনার যদি ডিরেক্ট করে যে কোনো একটা এরিয়া রিকভার করতে হবে এমন একটি প্রসেসে বা বাই এনফোর্সেবল ফর দ্য রিকভারি অফ অ্যান এরিয়ার অফ এনি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, যেভাবে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের এরিয়ার কালেক্ট করা হয়, দেন বলা হচ্ছে লোকাল রেট কিন্তু ইম্পোজ হবে বাংলাদেশের যে কোনো পার্টি এবং ডেপুটি কমিশনার সাচ প্রসেসেই ওই ডিউ রিকভার করবে। কমিশনার মে ডিরেক্ট বাই হোয়াট অথরিটি এনি পাওয়ার্স or duties incident under any such enactment as aforesaid to the enforcement of any process for the recovery of a municipal tax or local rate shall be exercised or performed when that process is employed under subsection 7. So commissioner কি করতে পারে, অথরিটিকে ডিরেক্ট করতে পারে, মানে পরিচালিত করতে পারে যে ঠিক আছে পাওয়ার্স বা এই ডিউটিস এই ইনঅ্যাক্টমেন্টের সঙ্গে ইনসিডেন্ট অথবা এনফোর্সমেন্টের সঙ্গে ধরো রিলেটেড রিকভারি করবার জন্য, ঠিক আছে, যেমন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স রিকভারি করা হয় অর লোকাল রেট, সেটাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে এই ক্ষেত্রেও। 3 নম্বরটা একটু 3 নম্বরটা অনেক সহজ। এখানে বলছে যে যদি অ্যাসেসির কোনো ব্যক্তি যদি রেসপন্সিবল হয় অ্যাসেসির কোনো একটা সাম পে করবার জন্য, ওকে, আন্ডার দ্য হেড অফ স্যালারি হেডের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এরিয়ার ট্যাক্স ডিউ যেভাবে অ্যাসেসির কালেক্ট করা হয় স্যালারি থেকে ওভাবেই হবে, ওভাবেই ডিডাক্ট করে নেওয়া হবে। 4 নম্বরটা সহজ। সেখানে বলা হচ্ছে যে দেখো কমিশনারকে যদি কোনো এরিয়ার কালেক্ট করতে বলা হয় কোনো ডিউ, তখন ওই ডিউ কালেক্ট করবার জন্য যে প্রচলিত নিয়ম
সেটা হ্যাঁ লোকাল রেট বা মিউনিসিপ্যাল কোনো ট্যাক্স আদায় করবার যে নিয়ম যদি প্রযোজ্য থাকে তাহলে সেই নিয়মটাই কিন্তু ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সও প্রসিড করবেন, মানে ওই প্রসিডেই উনি সেই রেকভারটা করবেন ওই অ্যামাউন্টটা। এন্টাইটেলমেন্ট টু রিফান্ড সেকশন 146। এখন আমরা একটু অন্য রিলেটেড বিধান পড়ব। আমরা এখন রিফান্ড রিলেটেড বিধান পড়ব। তো রিফান্ড রিলেটেড প্রথম বিধানটাই হচ্ছে 146। এ পার্সন হু সাটিসফাইড দ্যাট ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস or other authority appointed by government in this behalf that the amount of tax paid by him on this behalf treated as the paid by him on his behalf or any year exceed the amount with which he is properly chargeable under this ordinance for that year shall be entitled to a refund of any such excess। তো এটা আমরা নর্মাল ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও জানি যে যদি আমরা কখনো ট্যাক্স বেশি দিয়ে ফেলি, আমাদের পার্সোনাল যে মানে ট্যাক্স যে লায়াবিলিটি আছে, তাহলে কিন্তু আমরা সেটা রিফান্ড পাওয়ার অধিকারী হই। তেমনই এই ক্ষেত্রেও তাই, দেখো ট্যাক্স হলিডে স্কিমের ক্ষেত্রেও কিন্তু এন্টাইটেলমেন্ট টু রিফান্ড 146 আছে। যদি সে কোনো এক্সেস পে করে তাহলেই সে রিফান্ড পাবে। এরপর দেখো ক্লেম অফ রিফান্ড ফর ডিসিজড অর ডিসেবলড পারসন সেকশন 147, where through death, incapacity, insolvency, liquidation or other cause a person is unable to claim or receive any refund due to him, his legal representative or the trustee, guardian, receiver, as the case may be, shall be entitled to claim or receive such refund for the benefit of such person or his estate। তো যদি কোনো ডিসিজড হয় তাহলে লিগাল গার্জিয়ান বা রিপ্রেজেন্টেটিভরা তাদের উপকারার্থে সেটি গ্রহণ করবে। রিফান্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্য অর্ডার্স ইন অ্যাপিল 149, where as a result of any order passed on appeal or other proceeding under this ordinance, refund of any amount becomes due to an assessee, the deputy commissioner of tax shall refund the amount। যদি অ্যাপিলের অধিকার বলে এই রিফান্ডের রায় পায়, সেই ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার এটাকে রিফান্ড করে দেবে। আনলেস সেট অফ এগেনস্ট দ্য ট্যাক্স or treated as payment as tax as per provision 152 to the assessee within 60 days from date on which the refund has become due without his having to make any claim in this behalf। Form of claim and limitation 150, ফর্ম অফ ক্লেম করবার ফর্ম এবং তার আবার বাধ্যবাধকতা। এভরি ক্লেম ফর রিফান্ড আন্ডার সেকশনস 146 and 147 shall be made in such form and verified in such manner as may be prescribed। Adjustment of refund against taxed 152, where under the provision of Ordinance Income Tax Act 1992, the Gift Tax Act 1963 or the Wealth Tax Act 1963, any refund or payment is found to be due to any person, the amount to দিয়ে বলা হচ্ছে। আগেই বলি এই আইনগুলোর কিন্তু ট্যাক্স বা ওয়েলথ ট্যাক্স আছে, বাকিগুলো কিন্তু নেই। বি রিফান্ডেড or repaid to any part thereof may be set up against the tax payable by that person under this ordinance or treated at the opinion in writing of that person as payment of tax payable under section 64 or section 67 thereof। Then interest on delayed fund। আচ্ছা, ডিলে করা হয়েছে যদি কোনো ফান্ড পে করা হয়নি, সেই ক্ষেত্রে যে সুদটা হবে সেটা। Where a refund due to an assessee is not paid within 2 months from death of the claim for refund or refund becoming due consequent upon any other passed in appeal or other proceedings under this ordinance, interest at the rate of 7.5% per annum shall be payable to the assessee on the amount of refund from the month following the said 2 months to the date of issue of the refund। সো এই ক্ষেত্রে দেখো রিফান্ডের ইন্টারেস্ট যদি রিফান্ড করতে ডিলে হয়ে যায় এবং সেখানে ইন্টারেস্ট হয়, সেক্ষেত্রে 7.5% পার অ্যানাম ইন্টারেস্ট রেটে অ্যাসেসিকে পে করতে হবে রিফান্ড করা অ্যামাউন্টটা থেকে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, and if you have any question please comments in the comments section below. Your comments encourage me more, really, and it's true.
So meet you soon inshallah with another new topic, new video. Allah Hafiz.